பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அர்த்த சாஸ்திரம். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் என்கிற நாளில் தர்மத்துக்கு அடுத்தது அர்த்தம். அர்த்தம் என்பதற்கு இங்கே அர்த்தம் நடைமுறை வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பிரயோஜனமாகிற பொருட்கள் என்பதே. வாழ்க்கை நடப்பதற்கு வீடு, வஸ்திரம், ஆகார, தானியம் முதலிய என்னவெல்லாம் வாங்குகிறாமோ அவையெல்லாம் அர்த்தத்தில் சேர்ந்தவைதான். இப்படி வாங்குவதற்காக நாம் சம்பாதிக்கிற பணத்துக்கும் அர்த்தம் என்று பெயர். நடைமுறை வாழ்க்கை வாழ்ந்து என்றைக்கோ ஒரு நாள் செத்து போய்விட்டு மறுபடி இதே மாதிரி பிறந்து கொண்டிருப்பதற்கே இந்த அர்த்தம் என்று ஆக்கிக் கொண்டு விட்டோமானால் அப்போது அது அனர்த்தம்தான். அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்தியம் என்பதாக இந்த உண்மையைத்தான் எப்போதும் நினைவூட்டிக் கொள்ளும்படி ஆச்சாரியால் பஜகோவிந்தத்தில் உபதேசிக்கிறார். இதில்லாவிட்டால் வாழ முடியவில்லை. ஆத்மாவை, பரமாத்மாவை தெரிந்து கொள்வதற்காக எல்லாரும் சந்நியாசியாக போய்விட்டால் யார் அவர்களுக்கு பிட்சை பண்ணுவது? அதனால் சம்பாதித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவே அர்த்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும். சாதாரண மனுஷர்களாக இருக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய நியாயமான ஆசைகளை மிஞ்சி அத்தியில் போகும்படி விடாமல் அளவோடு அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காகவும் அர்த்தத்தை நாடி சேர்த்து கொள்ளத்தான் வேண்டும். இங்கே அர்த்தம் என்பது அதற்கு அடுத்ததாக வரும் காமத்துடன் சேர்கிறது. ஆனால் அதோடையே நின்றுவிடக்கூடாது. முடிவாக உள்ள புருஷார்த்தமான மோட்சத்தை மறந்து அர்த்த காமம் என்பதிலேயே தலை தெறிக்கப் போய் விழப்படாது. இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக முதலில் வரும் தர்மத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிடிப்பு இருக்க வேண்டும். முதலில் தர்மத்தை சொன்னதற்கு காரணம், இந்த லோகமாகிற மாயா நாடகத்தில் அர்த்த காமங்கள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது என்றாலும் இந்த மாயை என்றைக்காவது ஒரு நாளாவது விலகி போய் ஞானமும் மோட்சமும் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அப்போது அர்த்த காமங்களிலும் கூட அதர்மத்தை சேர்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான். அப்பர் பல பல காமத்தராகி என்கிறார் போல எத்தனையோ காமங்கள் இருந்தாலும் இப்படி ஏதோ ஒரு பொருளிடம் ஆசை இருக்கிறதென்றால் அந்த ஆசையையே தீர்த்துக் கொள்கிற வைராக்கியம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் அந்த பொருளை திருடி பெறக்கூடாது, இன்னொருத்தனை வஞ்சித்து பெறக்கூடாது. ரத்தி சுகம் தர்மபத்னியுடன் அனுபவிக்கலாமாயினும் நிஷேத தினங்களில், சாஸ்திரங்களில் விலக்கப்பட்ட நாட்களில் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். பரஸ்திரீகளை மனசாலும் நினைக்கப்படாது. பண சம்பாத்தியம் பண்ணலாமாயினும் அதற்காக லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது, இன்னொருத்தன் வயிற்றில் அடிக்கக்கூடாது. இப்படியெல்லாம் அர்த்த காமங்களுக்கும் தர்மவேலி போட்டால்தான் என்றைக்கோ ஒரு நாளாவது ஞானப்பழம், மோட்சப்பழம் பழுக்க முடியும். அர்த்தம் தமிழில் பொருள் எனப்படுகிறது. தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சங்கள் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனப்படுகின்றன. திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் மூன்றும் 3 பகுதிகளில் சொல்லி இருக்கிறார். மோட்சத்தை பற்றி தனியாக இப்படி பெரிய பகுதி இல்லாவிட்டாலும் அறத்துப்பாலிலேயே இல்லற இயல் என்பதற்கு அப்புறம் துறவர இயல் என்று சில அதிகாரங்கள் பண்ணி
அதில் 100க்கு மேற்பட்ட குறள்களில் அறத்துப்பால் 25 to 37 அதிகாரங்களில் உள்ள 130 குறட்பாக்கள் மோட்சம் சித்திப்பதற்கான வழிகளை சொல்லியிருக்கிறார். அதிலே மோட்சலோகம் போவதற்கு அருள் ரொம்ப அவசியம். எவ்வளவு அவசியம் என்றால், இந்த பூலோகத்தில் வாழ்வதற்கு பொருள் எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவு என்று சொல்லி லோக யாத்திரைக்கு அர்த்தம் எப்படி இன்றியமையாதது என்பதை புரிய வைக்கிறார். அருளிலார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லாகி ஆங்கு. வெயில் மழையால் உபதிரவப்படாமல் இருக்க வீடு வேணத்தான் வேண்டும். சரீரத்துக்கு பசி முதலிய துன்பம் ஏற்படாமல் இருக்க ஆகாரம் வேணத்தான் வேண்டும். மானத்தை ரட்சித்துக் கொள்ள வஸ்திரம் வேணத்தான் வேண்டும். இப்படிப்பட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள பணம் வேணத்தான் வேண்டும். அதனால் மனுஷர்களுக்கு இதற்கான வழிகளை சொல்லித்தரத்தான் வேண்டும். அதுதான் அர்த்த சாஸ்திரம் என்கிற 4வதான உபவேதம். ஆனால் அர்த்த சாஸ்திரத்தை பார்த்தால் அதில் பொருளாதாரத்தை, எக்கனாமிக்ஸை விட அதிகமாக ராஜநீதியை, ஸ்டேட் கிராஃப்ட், பாலிடிக்ஸ் ஆகியவற்றையே சொல்லி இருக்கும். திருக்குறளிலும் பொருட்பாவில் எடுத்த உடனேயே அரசாட்சியை பற்றித்தான் வருகிறது. அப்புறம் பல அதிகாரங்களில் செங்கோலாட்சியின் தன்மை, கொடுங்கோன்மை, நீதியோடு கூடிய தண்டனை முறை, அமைச்சர்கள், ஒற்றர்கள், தூதர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முறைகள், படைமாட்சி, கோட்டை கொத்தளங்களின் அவசியம், யுத்த தந்திரங்கள், வரி போட வேண்டிய நீதிகள் என்று ராஜாங்க விஷயங்களை பற்றியே நிறைய சொல்லியிருக்கிறார். ஏன் இப்படி என்றால், ஒரு மனுஷன் ஆகாரம், வஸ்திரம், வீடு, வயல், பணம் முதலிய அர்த்தங்களால் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்னும் போது அவனுக்கு இந்த பொருள்களை எல்லாம் தானே ரட்சித்துக் கொள்ள முடியாததால் ரட்சித்து தருவதற்கென்றே ஒரு பெரிய ஸ்தாபனம் தேவையாய் இருக்கிறது. தேசம் என்றிருந்தால் துஷ்டர்கள் இருக்கத்தான் இருப்பார்கள். அவர்கள் தாங்களாக பாடுபட்டு சம்பாதனம் பண்ணாமல் இன்னொருத்தனை அடித்து பிடித்து கொலை கூட பண்ணி அவனுடைய உடைமையை கவர பார்ப்பார்கள். அப்படி விடக்கூடாது. அவனுக்கும் உடைமையை காப்பாற்றிக் கொடுக்க சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஸ்தாபனம் தேவை. பலிஷ்டர்கள் பலகீனர்களை இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தாமல் சாதுக்கள் நிம்மதியாக வாழ்க்கையை நடத்த முடியாதபடி கொலை, கொள்ளை, பெண்களை மானபங்கம் செய்வது என்றெல்லாம் செய்யாமல் தடுப்பதற்கு ஒரு அமைப்பு வேண்டும். அந்நிய தேசத்தினர் ஒரு தேசத்துக்கு கூட்டமாக வந்து அதன் ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்தி அவர்களுடைய அர்த்தம், மதம், கலாச்சாரத்தை சிதைத்து சேதம் பண்ணாமலும் தடுக்க வேண்டும். தடுத்தும் இந்த உள்நாட்டு வெளிநாட்டு துஷ்டர்கள் கைவரிசையை காட்டிவிட்டால் அவர்களை தண்டித்து சிக்ஷை பண்ணுவதற்கும் அந்த அமைப்புக்கு அதிகாரமும் செல்வாக்கும் ஆள் பலமும் இருக்க வேண்டும். ஜனங்களுக்கு அர்த்தத்தை சேகரம் பண்ணிக் கொள்வதற்கும் லௌகீக ரீதியில் ஜீவனம் நடத்துவதற்கும் அதிகம் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை. செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் அவர்களே கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் இந்த விஷயங்களில் விருத்தி பண்ணி கொண்டு விடுவார்கள். பிறன் இன்ட்ரெஸ்டை கெடுக்காமல் தங்களுடைய சாஸ்வதமான இன்ட்ரெஸ்டையும் கெடுத்துக் கொள்ளாமல் அவர்களை இவ்விஷயங்களில் கட்டுப்படுத்தவே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அது தர்மசாஸ்திரத்தின் காரியம். அர்த்த சாஸ்திரம் என்று வருகிற போது இப்படி தனித்தனி பிரஜைகள் அர்த்தத்தை சேர்த்துக் கொள்வதை விட அத்தனை பிரஜைகளுமாக சேர்த்ததை ரட்சித்துக் கொடுப்பதற்கான ஸ்தாபனத்தை பற்றித்தான் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதோடு அவர்களுடைய லௌகீக வாழ்க்கையை காப்பாற்றித் தருவதோடு அவர்களுடைய அத்தியாத்ம வாழ்க்கை, கலாச்சாரம் இவற்றையும் பேணி காத்து தரும் ஸ்தாபனமாயும் இதுவே இருந்துவிட்டால் அது இத்தனை பெரிய காரியங்களை ஒரு பெரிய தேச ரீதியில் இதற்காக நடத்த வேண்டிய நிர்வாகங்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றித்தானே விஸ்தாரமாக சொல்ல வேண்டியதாயிருக்கும். ராஜாங்கம் என்பது இப்படிப்பட்ட ஸ்தாபனம் தானே. ஒவ்வொரு தேசத்திலும் இப்படித்தானே எத்தனையோ 1000 வருஷங்களுக்கு முந்தியே ராஜாங்கம் என்பதை ஏற்படுத்தி ஜனங்கள் முறையான வழியில் தாங்கள் அர்த்தம் தேடுவதற்கு குந்தகம் இல்லாமல் இருப்பதற்காகவும் தேடிப்பெற்ற அர்த்தத்தையும் அதோடு தங்கள் ஜீவனையும் உள் சத்ருக்களிடமிருந்தும் வெளி சத்ருக்களிடமிருந்தும் ரட்சித்துக் கொள்வதற்காகவும் தங்களுடைய தேசிய கலாச்சாரம், மதம்
முதலியவற்றை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் வழி கண்டிருக்கிறார்கள். பின்னாடி பல சித்தாந்தங்கள் வந்து ஜனநாயகம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ராஜாங்கமே மெஜாரிட்டியாய் இருக்கிற பலிஷ்டர்களின் பக்கம் இருந்து கொண்டு துர்பலர்களாயிருக்கிற மைனாரிட்டிகளின் உடைமைகளை நியாய அநியாயம் அவ்வளவாக பார்க்காமல் பறிப்பதாகவும் தேசாச்சாரங்களை சிதைப்பதாகவும் ஆனாலும் கூட வாயளவில் எழுத்தளவில் இப்படிப்பட்ட ராஜாங்கமும் சர்வ ஜனங்களையும் தர்மப்படி ரட்சிப்பதற்காகவும் தேச தர்மத்தையும் இப்படியே போஷித்து தருவதற்காகவும் தான் இருப்பதாக பிரகடனம் பண்ணிக்கொள்வது வழக்கமாயிருக்கிறது. இங்கே ஐடியாலஜி கொள்கை என்பவை வந்து மோதுகிறபடியால் ஜெனரலாக சொல்கிறேன். அர்த்த சாஸ்திரத்தில் ராஜாங்கத்துக்கு ஆட்சி முறைக்கு முக்கியமான இடம் கொடுத்ததற்கு காரணம் ராஜாங்கம்தான் தேச ஜனங்களின் அர்த்தத்தை தர்மப்படி ரட்சித்து தருவதற்காக ஏற்பட்ட அமைப்பு என்பதால் தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். வரதா அப்படின்னு சொன்னார். வரங்களை எல்லாம் தருபவனே, முருகா அழகானவனே, மயில் வாகனனே, மயில் வாகனத்தின் மேலே வரக்கூடியவனே. விரதா, பக்தர்களுக்கு அருள் பண்றது அப்படிங்கிறதையே தன்னுடைய விரதமாக கொண்டிருப்பவனே. சுர, தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவனே, தேவாதி தேவனே. சூர விபாடனே அப்படின்னு சொன்னார். சூர விபாடனே வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சு சொல்றார். சூர விபாடனன், சூரனை அழித்தவன் அப்படின்னு. இன்னொன்னு எப்படின்னு கேட்டால்னாக்க சூர் அவி பாடனன் அப்படின்னு. சூர் அவி, சூரபத்மனை அவி அழித்த, பாடனனே அப்படின்னா கல் போன்ற உறுதியாக உள்ளவனே. இப்படி பிரிச்சா ரெண்டு அர்த்தம். விபாடனன் இங்க சேர்த்துட்டா ஒரு அர்த்தம், அங்க சேர்த்துட்டா ஒரு அர்த்தம்ன்ற மாதிரி ஒரு அழகான மாதிரி வர மாதிரி பண்ணார். முதல்ல என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, கருதா மறவா நெறிகான எனக்கு இரு தாழ் வனசம் தர என்று இசைவாய். எப்ப தரதா இருக்கேன்னு கேட்கிறார். சில பேர் நம்ம போனோம்னா கொடுத்துருவோமே, செஞ்சிருவோமே, அது எப்போன்னு தெரியாது. அது அவளுக்கும் தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. பார்க்கலாம், உங்களுக்கு இல்லாதியா அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க. எத்தனை நாளைக்கு பொறுமையா இருக்கிறது? நமக்கு ஒரு காலம் வச்சிருப்போம். இந்த நேரத்துக்குள்ள வந்தால் எதையுமே காலத்தை பயிர் செய்யன்னு சொன்ன மாதிரி அந்தந்த நேரத்தில் பண்ணாதான் அதுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லையா? காலம் கடந்து செய்யற எந்த உபகாரத்துக்கும் பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு தான தர்மம் பண்ணா கூட அது கொடுக்க வேண்டியவாறு பாத்திரம் இருந்து அந்த நேரம் மருந்து கொடுத்தாதான் அதுக்கு புண்ணியம், அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும். அது கொடுக்கிறவாளுக்கும் அதனால ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு, வாங்கிக்கிறவாளுக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு. அதனால இவர் கேட்கிறார், அப்பா நீ எனக்கு தான் அருள் பண்றதா இருக்கியா? முதல்ல சொல்லிட்டார், நீ அருள் பண்றவன்னு. அருள் பண்றதுதான் விரதம்னு நீ வச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டார். சொல்லி எனக்கு எப்ப அருள் பண்ண போறேன்னு கேட்கறது. எல்லாம் இருக்கு, ஸ்டாக்லாம் பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்காரு. வச்சுட்டு என்ன பிரச்சனை? எப்ப கொடுக்கறதா இருக்கா? தரேன் தரேன் தரேன்னு. சில வீட்டுல கூட பார்க்கலாம், அந்த குழந்தைலாம் ரொம்ப நச்சரிச்சுட்டே இருக்கும். இந்த அம்மாவை போய் கேட்கும் எல்லாமா, அம்மா எனக்கு எப்ப தரேன் தரேன். சாயங்காலம் வந்து கேட்கும் தரேன். இந்த கிருஷ்ணனோட கதையால கூட எப்ப பார்த்தாலும் போய் அம்மாட்ட போய் வெண்ணையை கேட்பேன் நான். அம்மா வெண்ணெய் வேணும், தரேன் அப்படின்னு சொல்லி பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தான். ஒரு நாள் கேட்டான், அம்மா எப்ப தர கேட்டா தரேன் தரேங்கிற தவிர எப்ப தரேன்னு சொல்ல மாட்டேங்க, தரவும் மாட்டேன். அவ சொன்னா, உனக்கு நான் தந்துதானடா திக்கணும், நீதான் வீடு முழுக்க ஒரு கோகுலத்துக்கு அத்தனை வீட்லயும் நுழைஞ்சு தேடி வந்து சாப்பாடுன்னு அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணான். அம்மா அது வேறம்மா, எல்லா ராத்திரியும் வெண்ணெய் கொடுத்தாலும் நம்ம நாட்டுல அம்மா உன் கையால வெண்ணெய் கொடுத்தாதானே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய. அப்ப சொன்னா, நீ ஒழுங்கா பால் குடிச்சவனுக்கு வெண்ணெய் தரேன். அது சின்ன குழந்தை, 2 வயசு குழந்தையும் ஒழுங்கா பால். எல்லா குழந்தைகளும் அடம் பிடிக்கல, பால் மாத்திரம் குடிக்காது எந்த குழந்தையும். நீ கூட நானே குடிச்சுக்கிறாங்க, எடுத்துன்னு போய் எறும்பு புத்தெல்லாம் விட்டு வந்துடும். அம்மா குடிச்சாச்சு. அது மாதிரி இந்த குழந்தையிலே பண்றதுனா கண்ணன் வந்து வரமாத்மா, அவன் லீலை பண்றதுக்கு பிறந்தவன் செஞ்சிருக்க மாட்டானோ. அம்மா சொன்னேன், ஒழுங்கா பால் குடிச்சானா நான் வந்து உனக்கு வெண்ணெய் தரேன். சரி, பால் எப்ப தருவேன் அப்படின்னு. ஏன்னா பால் எப்ப தராச்சுன்னா அதுல இருந்து அடுத்த 10 நிமிஷத்துல வெண்ணெய் கிடைச்சிருமோ இல்லையோ. இருக்கின்னு ஒன்ன தரேன். என்ன பண்ணானா, கண்ணை 2ஐயும் மூடிண்டு அம்மா இருட்டிடுச்சு. நான்
இந்த கண்ணை முடினா அவனுக்கு இருட்டா எடுத்து இல்லையோ, அம்மா எடுக்கலாம் கண்ணை நல்லா இருக்க நம்ம இருட்டு எடுத்து பால் கொடுன்னு. அது மாதிரி இவர் என்ன கேட்கிறார், நீ தரேங்கிற அவனுடைய அருளை நீ எப்ப தருவ, என்ன அருள் கேட்கிறாப்பாங்க. அவ தனம் வேணும்னு கேட்கல, தானியம் வேணும்னு கேட்கல, பேர் வேணும்னு கேட்கல, புகழ் வேணும்னு கேட்கல. அவர் என்ன கேட்கிற அப்படின்னு கேட்டாக்க, இரு தாள் வனசம் தர என்று செய்வாய், உன்னோட 2 பாதங்களையும் எனக்கு வேணும், உன் பாதங்களை நான் பற்றி கொள்ள வேண்டும். பற்றி கொள்ள வேண்டும் இருக்கே, நான் நின்று இருக்கேன், எப்ப வேணாலும் வாங்க. கியூல எத்தனை பேர் நிற்கிறாள், அது எனக்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு. அப்ப தனக்கு மாத்திரம் எல்லாரும் எனக்கு மட்டும்தான். சின்ன குழந்தை கூட பார்த்தேன்னா எல்லாம் எனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு. அது தனக்கு அவளுக்குன்னு கொடுத்தா அந்த குழந்தை மற்றவளுக்கு கொடுக்கவே கொடுத்தாரு. அதனால முதல்ல சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு நீ எடுத்துக்கோன்னா அந்த குழந்தை எல்லாத்துக்கும் பிச்சு கொடுத்து தனக்கு ஒண்ணு இல்லாத வந்துருக்கும், அம்மா எனக்கு இல்லையாங்க. இப்ப முதல்லயே கொடுத்த உனக்கு அப்படின்னா போறோம், நீங்க கிள்ளி கூட கொடுக்காது. அது மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த 2 பாதமும் எனக்கே இந்த ஃபுல்லா அருள் பண்ற மாதிரி வேணும். அந்த உள்ள திருவடிகளுடைய கருணையானது இரு தாள் வனசம் தர என்று செய்வாய். நீ என்னைக்கு அதுக்கு இணங்க போற, எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு திருவள்ளம் எப்போ எனக்கு ஏற்பட போறது. சரி, இந்த 2 பாதத்தும் இவருக்கு கொடுத்துறான்னு வச்சுக்கோ, இது எதுக்காக வேணும், இந்த பாதம் என்னத்துக்கு வேணும், இந்த திருவடியினுடைய தாமரைகளை பற்றி கொண்டு என்ன பண்ண போறார் அப்படின்னு இதுல அவருக்கு ஒரே ஒரு விஞ்ஞாபனம் இருக்க. என்ன வேணும்னா கருதா மரவா நெறி காண அப்படின்னு அந்த ஒரு நிலை போகணுமா. துரிய அதீத நிலைன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அந்த அதீதமான நிலைக்கு போயிடணுமா. அந்த துரியாதீதமான நிலைக்கு போயிட்டாக்க என்ன தெரியும், நம்மளா சொல்றோம் வேதாந்தத்தை கூட வரலான்னு சொல்றோம். ஜாகிரதை அப்படின்றது, அப்புறம் சொப்னம் அடுத்த ஸ்டேஜ் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் சுஷுப்தியை, சொப்னம் சுஷுப்தி, அதுக்கப்புறம் துரியம் அப்படின்ற இவன் அதையும் கடந்த நிலைங்கிற. இப்போ ஒருவன்லையும் சொல்லும் போது சாதாரண நமக்கு மனசு புத்தி ஆத்மா எல்லாமே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது, அதுதான் அவன் இயங்கிட்டு இருக்கோங்கிறோம். அப்ப நம்ம சாதாரண நடந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எல்லாமே இருக்கு. படுத்துட்டோம்னா அடுத்த சொப்பன ஸ்டேஜுக்கு போலாமா, சொப்பனத்துக்கு போயிட்டு தான் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்றான். இந்த சொப்பனம்ங்கிற ஸ்டேஜ்ல வரும்போது இந்திரியங்கள்லாம் அடங்கி போயிடுது, புத்தி வேலை செய்யறது இல்லையா. ஆனா மனசும் ஆத்மா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னா சரி, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றதுன்னா மனசும் அடங்கி போயிடுதான், அது தூக்கம். புத்தியும் வேலை செய்யல, மனசும் வேலை செய்யல, ஆத்மா இருந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு துரியம். அந்த ஸ்டேஜுக்கு போற போது அப்படியே கலந்துடுறான், எதுவுமே இல்லாத ஒரு இந்த நிலைக்கு சமாதி நிலைக்கு போயிடுறான். துரியம்ன்ற தமிழ்ல சொல்லும்போது இவ ஞான மோன நிலை அப்படிங்கிறான். மோன நிலைக்கு தான் இவ தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கா. ஒருத்தர் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு விதமான அவருடைய ஒரு இந்த பாடாந்திர பேதம் சொல்ல முடியாது. ஒரே பாடலை தியாகராஜுக்கு துணி எடுத்துட்டா ஒரு விதமா பண்ணிப்போம், நாங்க வேற மாதிரி கேட்டோம், அது பாடா பேதம். ஏன்னா அவ ஸ்கூல் வேற 4 சிஷ்யா இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி அந்த யோகா ஆசன பயிற்சி இதெல்லாம் வரும்போது கூட ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கும், இல்லாத இருக்கா அவ சொல்ல மாட்டா. இவன் இதெல்லாம் கடந்த நிலைக்கு போகணும். அதெல்லாம் கடந்த நிலை என்னன்னா அவனோட ஐக்கியமாயிடும். அந்த ஐக்கியமான நிலைக்கு போயிட்டா அப்புறம் இங்க பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு வரும்போது இந்த தூக்கமோ சொப்பனமோ இந்த துரியம் இந்த நிலைகள்லாம் வருது. இதெல்லாம் கடந்த ஒரு அதீதமான நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருடைய அருள் வேணும். அந்த நிலைக்கு போயிட்டா என்ன கேட்டாக்க எதை பத்தியும் ஒரு ஞாபகம் இருக்காதான், மறதி இருக்காதான். அதான் இந்த லௌகிகமான விஷயங்கள், இந்த உலக சம்பந்தமான விஷயங்கள் எதுலையுமே ஒரு பற்று இருக்காது. பற்றுன்னு வரும்போது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மறக்கிறதுங்கிறது வரும். இந்த ரெண்டுமே இல்லாத கருதாத மறவாது, இதை நினைச்சு பார்க்கறதோ இதை மறந்து நிற்கிறதோ இந்த நிலையே இல்லாத நினைப்பும் மறுப்பும் இல்லாத ஒரு நிர்விகல்பமான நிலையை இவர் காணணும், அடையணும். அப்ப எப்ப முடியும்னா அவனோட ஐக்கியமானதான் முடியும். ஏன்னா அவனுக்கு தான் அந்த நிலை இல்லையா. ஒரு வெள்ளையார் படிக்கிறதுக்கு எந்த கலர் தண்ணிக்குள்ள போறோம் அந்த கலராக மாறிப்படுது தெரியுது இல்லையா. சோ அவன்கிட்ட போய் இவர் கலந்துட்டாருன்னா அவர் அவனோட அவனமா ஐக்கியம் ஆயிடுவார். அப்படி அவனோட ஐக்கியம் ஆயிட்டாருன்னா அந்த நிலை அவருக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு என்ன பண்ணும், பக்தி பண்ணும். பக்தி பண்ணா பக்தியோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் அந்த அவனோட கலக்கிறதுன்னா அந்த பரபிரம்மத்தை அடையணும்ன்றதுக்கு பலவிதமான மார்க்கங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை கொடுக்கும்போது பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு சொல்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1947 வருஷம் வியாச பூஜை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அது திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. இந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல வியாச பூஜை பண்ணினதே ஒரு அதிசயம், ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்ச்சி.
அந்த வருஷம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போகிறது. அதாவது இன்னும் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பௌர்ணமி, வியாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு காத்தால வியாச பூஜை ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் முத நாள் வரைக்கும் பெரியவா எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னே தெரியாது. இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சகஜம். இந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், அந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், இப்படி அப்படின்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது. திடுதிப்புன்னு அங்க வருவா. உடனேயே அமக்களமா அப்படி மயனை கூப்பிட்டு தேவர்களோட சிருஷ்டி மாதிரி எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டும் எல்லாம் பிரமாதமா நடந்துரும். நம்ம ஒரே பிரமாதமா செட்டிங்ஸ் போட்டு பிளான் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்றதை விட அழகா நடந்துரும். பெரியவா நிமிஷத்துல க்ஷணகாலத்துல பண்றதெல்லாம். அது மாதிரிதான் இந்த வியாச பூஜைக்கும் 47ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்கும் முத நாள் வரைக்கும் தெரியல. அதுக்கு மேல ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா யாத்திரையில வேற இருந்துட்டு இருக்கா. மேனேஜருக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையா இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு வருவா. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல தெரிஞ்சான்னா ஏற்பாடு பண்ணலாம். ஜனங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வரத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும்னா ஒண்ணுமே தெரியல. பெரியவா கேட்டாலும் சொல்லல. அப்படி முதல் நாள் ராத்திரி யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. சவாரியில உட்காந்து போயின்னு இருக்கா. சவாரியில உள்ள கதவை மேனால கதவை சாத்தினுட்டா தூங்கின்னு போயின்னு இருக்கா. கூட எல்லாரும் போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறது ராத்திரி 10 மணி வாக்குல போயின்னு இருக்கிறது ரோட்ல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. ஒரு சாலையில போயின்னு இருக்கா. அதுல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. அந்த பிரியிற இடத்துக்கிட்ட பெரியவா உள்ளேந்து கதவை தட்டினா நிக்கணும்னு அர்த்தம். நின்னா கதவை திறந்தோன்னு கேட்டா, இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானு விசாரி அப்படின்னா. எங்க விசாரிக்கிறது, ராத்திரி 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு ரோட்லயோ கிராமங்கள்ல சஞ்சாரமே இல்லை. சுத்தீவிர கண்ணு கேட்டின வரைக்கும் ஒன்னும் தெரியல. ஊரா பெயரா ஒன்னும் தெரியல. இப்படி இருக்கிறது யாரை விசாரிக்கிறது அப்படின்னார். கூட பாப்போம், கொஞ்சம் நின்று பார்ப்போம், யாரானு வராளா பார்ப்போம், வந்தா வாழ்கிட்ட விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு. பாதி ராத்திரிக்கு யாரு வருவா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்குது. ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்டது, மனுஷா பேச்சு குரல் கேட்டது. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்கறது இல்லை, அதனால யாரோ வரான்னு அர்த்தம், அவ வந்தா வாழ்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா. பேச்சு குரல் கேட்கறது, அவ அந்த இடத்துல நின்னுண்டே பேசுறாளா, இல்ல அவ பேசிண்டே நம்ம கிட்ட தான் வராங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி, இல்ல பேசிண்டே வெளியில எங்கேயானு தள்ளி போறாளா எப்படி தெரியும்னா, உடனே பெரியவா அதான் அந்த மேதா விலாசத்தை நினைச்சு நினைச்சு ஆச்சரியப்படாத இருக்க முடியல. பெரியவா சொல்றா, பேச்ச கவனி, அந்த பேச்சு வலுத்துண்டே வந்துன்னா குரல் அவ நம்மளை பார்த்து வரான்னு அர்த்தம், இல்ல தேஞ்சுட்டே போச்சுன்னா நம்மளை விட்டு விலகி போறான்னு அர்த்தம். அதனால கொஞ்சம் அமைதியா பாருன்னா. ராத்திரியோல அப்படியே சைலண்டா இருக்கு. பேச்சு வலுத்துட்டே வருது. அதுக்கு ஏத்தாப்புலயே 2 பேர் தலையில முண்டாசலம் கட்டி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. நமக்கு இதுல என்ன வேடிக்கை அப்படின்னா, பெரியவா என்ன சொன்னா, அந்த இடத்துல நிறுத்தி யாரானும் வந்தா விசாரி அப்படின்னா, நம்மளோட அஜ்ஞானம் இந்த பாதுராத்துல யாரு ரோட்ல இந்த ரோட்ல வரப்போறா அப்படின்னு தான் தோன்றது. ஆனா பெரியவா சொன்னதுக்கு ஏத்தாப்புல சங்கல்பம், உடனே யாரோ 2 பேர் வரா. வந்தா அவள்கிட்ட கேட்டா, அப்பா இந்த ரோடு வலது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது, இடது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது அப்படின்னு கேட்டா, சொன்னா ரெண்டும் திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா வலது பக்கம் ரோடால போனாக்க நடுப்புற 3-4 கிராமம் வரும், கொஞ்சம் சுத்திண்டு போகும். இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். அதனால சாமி நேர இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். அவளவே நினைச்சுட்டுக்கா திருக்கோவிலூர் போறாளாக்கும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு அவ போயிட்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அப்ப வலது பக்கமாவே போலாம் அப்படின்னு. அதாவது எந்த ரோடு வழியால போனா 3-4 கிராமத்தை சுத்திண்டு போகலாமோ அந்த பக்கமா வழியே போலாம்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தின்னு விட்டா. கண்டினியூ ஆயிடுது, திறந்துன்னு வருது. போனா முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்தது. அந்த கிராமமே தூங்கிட்டு இருக்கு. 11 மணிக்கு மேல 11:30 மணி இருக்கும். படுத்துன்னு எல்லாரும் அமைதியா இருக்கு. பெரியவா அந்த சத்தத்தோட வந்தாக்க, காமாட்சி மீனாட்சி காசி விசாலாட்சி ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர் இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு எல்லாரும் ஏந்துனுட்டா. எல்லாரும் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்றா. பெரியவா மேனாவை திறந்தா, எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்தா, எல்லாம் ஆச்சு. அந்த ஊருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு உடனே தொடர்றது யாத்திரை. அடுத்த 2வது கிராமம் வந்தது. அங்கேயும் தூங்கி இந்த வாழெல்லாம் எழுப்பி தரிசனம், அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். அடுத்தது 3வது கிராமம் வந்தது. இந்த 3வது கிராமம் வந்தோடனே பெரியவா நின்னுட்டு, இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னு. இப்பவே மணி 12க்கு மேல ஆயிடுத்து. இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னார். உடனே இந்த ஊர் தலைவர் வந்தா பெரியவா சொன்னா, நாளைக்கு பௌர்ணமி, நாம் பண்ற பூஜை சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டா. இதை கேட்ட உடனே கூட இந்த மேனேஜர் நிர்வாகஸ்தாளுக்குனா ஒரே ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது. என்னன்னா, இது வரைக்கும் 12 மணி வரைக்கும் நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரியாத இருந்தது. இப்ப பெரியவா எதுவும் இந்த கிராமத்துல பண்ணலான்னு ஒரு அளவுக்கு ஒரு உத்தேசத்துல இருக்காளே, இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே. கார்த்தால 6 மணிக்குள்ள மீதி ஏற்பாடு பண்ணிடலாமே அப்படிங்கிறது அவருக்கு. ஆனால்
அந்த ஊர் ஜனங்கள் அந்த கிராமத்து தலைவர் பிசாத இருந்தார். உடனே பெரியவா கிட்ட, என்னப்பா நான் கேட்கிறேன், இங்க இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா, இல்ல உனக்கு ஏதாவது நான் இருந்தா அசௌரியமா அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அந்த ஆளு அழுதுண்டே சொன்னார், பெரியவாளை எந்தெந்த ஊர்க்காரெல்லாமோ கோடீஸ்வரெல்லாம் வந்து எங்க ஊர்ல வந்து பூஜை பண்ணணும், எங்க ஊர்ல வந்து இருக்கணும், தங்கணும்லாம் சொல்றா, பிரார்த்தனை பண்றா. ஆனா அந்த ஊருக்கெல்லாம் போகாத இந்த ஏழை கிராமத்துக்கு நாங்கெல்லாம் கூப்பிட கூட இல்லை, பெரியவா இங்க வந்து வலிய வியாச பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வியாச பூஜை ஒரு இடத்துல பண்ணினா என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னா, ஒரு 2 மாசத்துக்கு அதே இடத்துலயே இருக்கலாம், தங்கதான் ஆகணும், வேற இடம் மாற முடியாது. அதனால முழுசா 2 மாசம் பெரியவாளை நம்ம ஊர்ல வச்சுன்னு அனுபவிக்கலாம். அப்படி ஒரு பாக்கியம். இது வலிய வந்து பெரியவா கேட்கிறா. ஆனா எங்களால வாயார இருக்கட்டும்னு சந்தோஷமா சொல்ல முடியாத சில கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா. அப்படி என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா, இந்த ஊர்ல மழை பெஞ்சு 3 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. பூமி எல்லாம் பாளமா வெடிச்சிருக்கு, கிணறு குளம் குட்டையிலேருந்து எல்லாம் வத்தி போயிருக்கு. அதனால நாங்க குடிக்கிறது கூட தண்ணி இல்லாத சிரமப்பட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு ஊர்ல பெரியவா வந்து தங்கினா அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு எத்தனை தீர்த்த வசதி எல்லாம் வேணும், இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா. அதனால தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது, ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும், என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது, ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும், என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். உடனே பெரியவா, அவ்வளவுதானே, வேற ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே உனக்கு அப்படின்னு. இந்த ஒரு கஷ்டம் போறாதோ? மேனேஜர்லாம் பயந்து போயிட்டார். தண்ணி இல்லாத பார்த்து இருந்து பாதராத்திரிக்கு தண்ணி இல்லாத வீட்டுல வந்து ஊர்ல உட்காந்துட்டு இனிமே 2 மாசத்துக்கு இனிமே மைல் கணக்கா நடந்துன்னு எத்தனை பேருக்கும் தண்ணி தூக்கணும்னா அந்த கஷ்டத்தை வச்சுன்னு நல்ல வேளை இந்த ஊர் வேண்டாம், இங்கேன்னு தண்ணி உள்ள ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவ நினைக்கிறா. ஆனா பெரியவா என்ன சொல்றா, இது ஒண்ணுதானே அப்படின்ட்டு இங்கேயே வச்சுன்னுலாம் அப்படின்னா அந்த வீட்டு வாசல்லே சவாரி இறக்க சொன்னா. உடனே எல்லாத்தையும் சொன்னா, மணி நேரம் ஆயிடுத்து, எல்லாரும் அவ போய் சித்த ரெஸ்ட் எடுத்துங்கோ, காலங்காரத்தாலே எந்தினு வெடிகாரத்தாலே எந்தினு பார்த்துக்கலாம், மற்ற காரியத்தெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் யோஜனை பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் போங்கோ படுத்துங்கோ அப்படின்னுட்டா. பெரியவா உத்தரவு எல்லாரும் போயாச்சு. அந்த நடு ரோட்ல அந்த கிராமத்து தலைவர் வீடு, அந்த வீட்டு வாசல்லே ரோட்ல பெரியவா சவாரின்றதுக்கு பெரியவா அதுலயே படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு படுத்துன்னு விட்டா. கோபாலன்னு யாரோ ஒரு கைங்கரியம் பண்றவர், அவர் கூட யாரானும் ஒருத்தர் துணைக்கி கூப்பிட்ட குரலுக்கு படுத்துப்பா, மற்றவெல்லாம் அங்க போய் படுத்துட்டு இருக்கா. அவர் கீழே ஒரு துண்டை விரிச்சு படுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு 1/2 மணி 1 மணி ஆயிருக்கும். எல்லாரும் படுத்துட்ட நடந்து கிடந்து வந்த கலப்பா எல்லாரும் படுத்தணும்னு அப்படியே தூங்கியாச்சு. அப்படி சிரமத்துல அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த கோபால்ன மேனா கதவை திறந்து பெரியவா எழுப்பி அவரோ அரை தூக்கத்துல அப்படியே சொக்கி இருக்கிறதே பெரியவா கிட்ட, ஏண்டா கிழக்க கருத்து இருக்கோ அப்படின்னா. பாதி ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல கிழக்க கருக்காத என்ன எல்லா இடமும் தான் கருத்திருக்கும். அப்புறம் உடனே நட்சத்திரம் தெரியலையோ அப்படின்னார். அவர் தெரியல போல இருக்கு அப்படின்னார். சில்லுன்னு காத்து வருதோ அப்படின்னார். அடிக்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. மழை வருமோ அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவார், ஏதாவது வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா மழை வரும் வராதுன்னு சொல்றதுக்கு? அவர் சொன்னார் தெரியாது அப்படின்னார். சரி உனக்கு தூக்க கலக்கமா இருக்கு, படுத்துக்கோ அப்படின்னா தான் திருப்பி கதவை சாத்தின்னு விட்டா. உடனே இந்த கைங்கரியம் பண்றவர் என்ன பண்ண, நீங்க திருப்பி இங்கேயே படுத்திருந்தோம்னா அடுத்த 1/2 மணி கழிச்சு ஏதானும் எழுப்பி காரியங்கரையும் ஏதானும் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ண, பக்கத்துல மேல திண்ணையில ஏறி படுத்திருந்தார். அங்கேருந்தே குரல் கேட்டுன்னா கூப்பிட்டா வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் திண்ணையில ஏறி படுத்துன்னு விட்டார். அவர் அங்க படுத்துனோன்னு அடுத்த 1/4 மணி 1/2 மணியில என்னாச்சு, பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. சில்லுன்னு காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, அப்புறம் வேகமா காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, லேசா தூரல் போட ஆரம்பிச்சது, வலுத்துது தூரல். இப்படி பண்ணி ஒரு 3/4 மணியில மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருத்தோம். மழைன்னா எப்படின்னார், கிட்டத்தட்ட 1 மணிக்கு இருக்கும், 1:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச மழை வெடிகாரத்தால 5:30 மணி 6 மணி வரைக்கும் கொட்டி தீத்துதுன்னா 2 மாசம் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதியுமா இருக்கிறாப்புல. 3 வருஷமா 4 வருஷமா பெய்யல, மழை பெய்யலன்னு சொன்ன ஊர்ல இப்படி 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல அப்படி அத்தனை வருஷத்து மழையும் கொட்டி தீத்தாப்புல தீத்துது. ஏரி குளத்துல இருந்து சர்வமும் வெள்ளக்காடா எடுத்து பெரியவா மேனாக்கடியில தண்ணி ஓடுறது. அப்படி இருந்தது. மழை பெஞ்சுது. பொழுது விடிஞ்சதோ இல்லையோ இந்த அதிசயத்தை பார்த்தா
அந்த கிராமத்து தலைவர் ஜனங்கள்லாம் ஓடி வந்தது, மடத்து மேனேஜர் எல்லாரும் வந்து பெரியவாளோட அந்த மகிமையை தபோசக்தியை பாராட்டி, பெரியவா அந்த ஊருக்கு வருது இந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தை போக்குறதுன்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு வலிய வரத்தே, அதுக்கப்புறம் யாரால என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி வந்து இருந்து அந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தையும் போக்கி அந்த ஜனங்களுக்கு 2 மாசமும் இருந்து வியாச பூஜை பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணின ஊர் தான் இந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அப்படி ஒரு அதிசயம். அதாவது ரிஷ்யசிங்கர் அப்படின்லாம் புராணத்துல கேட்கிறோம். மழை வரலன்னா அவர் அழிச்சுன்னு வந்தா மழை பெஞ்சிரும் அப்படின்னு. அந்த ரிஷ்யசிங்கரே தான் பெரியவாளும். இது ஏதோ அப்பதான் 47ல தான் நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். 1984 வருஷம் பெரியவா இந்த யாத்திரையில வந்துட்டு இருக்கிறது கர்னூல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. கர்னூல்ல தான் புது பெரியவா பால பெரியவா 2 பேருடையும் சேர்ந்து, அதாவது பெரியவா மகா பெரியவா புது பெரியவாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அப்பதான் பட்டத்துக்கு வந்திருந்த பால சுவாமிகளான ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், இவா 3 பேரும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணினது. அந்த ஊர்லயும் கர்னூல் வியாச பூஜை போதும் அப்படித்தான். 2-3 வருஷமா மழை இல்லாதது பெரியவா அந்த எல்லைக்கு வந்தோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. புதுப்பெரியவா அந்த ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. இப்படி வருஷக்கணக்கா மழை இல்லாது இப்படி 3 சுவாமிகளும் வந்தோடனே கொட்டி தீத்து எய்தாப்புல நதியெல்லாம் வெள்ளமா ஓடுற அளவுக்கு இருந்தது. இப்படி பல இடங்கள்ல அவ போற இடத்துலாம் மழை பெய்யுறது. நாகப்பட்டினத்துல அப்படிதான். நாகப்பட்டினத்துல வியாச பூஜை போதும் மழை இல்லை அப்படின்னு ஊரே வறண்டு இருக்க, பெரியவா போனா ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தா மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுது. இப்படி போற இடத்தெல்லாம் அதிசய மழை அப்படின்லாம் ஒரு யாரையானு பார்க்க முடியும்னா இந்த நூற்றாண்டுலயும் இந்த காலிகாலத்திலையும் பெரியவாளைத்தான் சொல்லலாம். அப்படி 1947 வருஷம் இந்த வியாச பூஜையை சாதுர்மாசியத்தை வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல பண்ணினா, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு நேர காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. 1947 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 16ஆம் தேதி தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணி அம்பாளுக்கு ரதோத்சவம் நடந்தது. இந்த வெள்ளி ரதம் பண்ற பொறுப்பை தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்ரமணியரோட தலைமையில அவர்கிட்ட பொறுப்பு விட்டுருந்தா. ரொம்ப வெகு சிறப்பா பண்ணி காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. 1947 வருஷம்தான் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி. அந்த சுதந்திர தினம் அடைஞ்சோடனே அந்த சுதந்திர தினத்துக்காக ஒரு செய்தி கொடுத்தா பெரியவா. ரொம்ப அழகா இருக்கும், மனசை தொடராப்புல இருக்கும். அப்ப பெரியவா சொல்ற, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சுடுத்தோ, ஆனா இன்னுமே நாம என்ன பண்ணணும்னர், அதை ஒட்டி நாமெல்லாமும் சுதந்திரம் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இது என்ன சார், நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் நாம சுதந்திரம் அடையணும்னா அது என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது நாம சுதந்திரம் அடையிறதுன்னா என்னன்னு, இந்த ஜனன மரணம்ங்கிற இந்த பிறவி சுழல்லேந்து தப்பிச்சுக்கணும், அதாவது மோட்சத்தை அடையணும். அதுதான் நாம அடையிற சுதந்திரம். ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஒரு சுதந்திரம்னா என்னன்னு, நமக்கு பந்தமே என்ன, இந்த பந்த பாசம்ங்கிறோம். இந்த பாசத்துக்குள்ளெல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். ஜனனம் மரணம், இது புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம், மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் அப்படின்னு இந்த சம்சாரத்திலேயே மாட்டின்னு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாத, தப்பிச்சுக்க முடியாது, திண்டாடின்னு இருக்குமே. இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது விடுதலை அடையிறது. விடுதலைன்னு தானே சொல்லணும். சால்வேஷன் அப்படிங்கிறோம், மோட்சம் அப்படிங்கிறோம். அந்த மோட்சத்தை அடையணும், சால்வேஷன், விடுதலை அடையணும். அதுதான் பெரிய சுதந்திரம், அதுதான் நித்திய சுதந்திரம். இந்த நாடு சுதந்திரம் கூட இப்போ ஒத்தட்டேந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சலாம், இன்னொருத்தர் வந்து அதை ஆக்கிரமிக்கலாம். இன்னொரு காலத்துல சுதந்திரம் அடையலாம், இன்னொரு காலத்துல வந்து யாரான ஆக்கிரமிக்கலாம். ஆனா நாம இந்த விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னா, இந்த ஜென்ம நிவர்த்தி ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் எதுலையும் மாட்டிக்க மாட்டோம், எதுலையும் எந்த ஆபத்தும் நமக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் சாந்தி, அமைதி, ஆனந்தம், பேரானந்தம்ங்கிறோம், பேரின்பம்ங்கிறோம். ஒரு நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சதே நமக்கு இன்பம் அப்படின்னா, நாமே சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டோம்னா பேரின்பம் இல்லையா? அதனால நாம சுதந்திரம் அடையறதுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை ஒட்டியே நாம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா, அத செய்தியில முக்கியமா அதை ஹைலைட் பண்ற. அதாவது ஆத்ம ஞானம் அடையிறது, நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். நாமளே அறிஞ்சுட்டோம்னாலே தான் அது பெரிய விடுதலை. ரமண மகர்ஷி முதலான மகான்கள்லாம் சொல்றாளே, நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணு, நான் யாருன்னு விசாரம். நாமளே நம்ம தெரிஞ்சுக்காத இருக்குமே. நம்ம உலகத்துல விஞ்ஞானத்துல என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அண்டச்சராச்சரத்துல சர்வத்தையும் தெரிஞ்சுடுறோம், ஆராய்ச்சி பண்றோம், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம், ஆர்வம் காட்டுறோம். ஆனா நாம யாரு, நமக்குள்ள என்ன இருக்கு, அதோட தத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஆர்வம் இல்லை, அதுல கவனம் இல்லை.
அதனாலதான் வெளியில பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால உள்ள கவனம் போக மாட்டேங்குது. இந்த மகான்கள்லாம் ரிஷிகள்லாம் குருக்கள்லாம் என்ன சொல்றான்னு, அப்படி வெளியிலேயே பார்த்து இருக்கிற அந்த திருஷ்டியை உள்ள திருப்பு அப்படின்னு மீரா மாதா சொல்றாளே, மீரா கே பிரபு கிரிதர நாகர உலட்டபையி மோரே நயனனக்கி அப்படின்னு சொல்றா. மலையை குடையாய் தாங்கியே கோகுலம் காத்த கோவிந்தனை அரணமாய் அடையவே அவன் என் பார்வையை உட்புறம் மாற்றி விட்டான் அப்படிங்கிற. நம்மளோட திருஷ்டி முழுக்களும் பகிர்முகமா இருக்கு, வெளிப்பக்கமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத நாம உள்ளுக்குள்ள திரும்பணும், நம்மளோட பார்வை உள்ள திரும்பணும். அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஆத்ம ஞானம் பண்றதுதான் நிரந்தரமான விடுதலை, அதுதான் மோட்சம், அதுதான் சாயுஜ்யம். அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு, முதல்ல இந்திரியங்களை வசப்படுத்திக்கணும். நாம இந்திரியங்கள் போற போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், இந்திரியங்களை நம்ம வசப்படுத்தணும். அதே மாதிரி இந்த மனசை வசப்படுத்தணும். நாம மனசு போன போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், நாம சொல்றபடி மனசு போகணும். இத நென, பெரிவாளை நென, ஈஸ்வரனை ஸ்மரி, பகவன் நாமாவை சொல்லு அப்படின்னா அது கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி வரணும், நாம சொல்றத மனசு கேட்கணும். அதனால அந்த மனசை வசப்படுத்தணும். மனசு வசப்பட்டுட்டாலே இந்திரியங்கள்லாம் வசப்படுத்தி விடலாம். அதுக்கு மேல கோபத்தை அடக்கணும். இந்த கோபத்தை அடக்கி மனசை வசப்படுத்தி இந்திரியங்களை ஜெயிச்சுட்டோம்னாலே அவ்வளவுதான். நாம யாரு, உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுன்னுலாம். அதுக்கு மேல போதுங்கிற திருப்தி இருக்கணும், சந்துஷ்டி இருக்கணும் மனுஷாளுக்கு. நீங்க இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா நாட்டுல பொருளாதார பிரச்சனையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்ன, ஆசை, பேராசை. எத்தனை வந்தாலும் போரும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இல்லாத, நிறைவில்லாத இருக்கிறது. பெரியவா அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றா. அதோ ஏழை ஏழைன்னா ஏதோ காசு பணம் இல்லாதவன் தான் ஏழைன்னு இல்லை. எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் போறலன்னு பறந்துட்டே இருக்கானே அவன் தான் பெரிய ஏழை அப்படிங்கிற. நமக்கு அப்படித்தானே இருக்கு. எத்தனை கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட, எத்தனை கோடி இருந்தா கூட இன்னும் 100 கோடி இருக்கா, 1000 கோடி வேணும், 1000 கோடி இருக்கா, லட்சம் கோடி வேணும், லட்சம் கோடி இருக்கா, கோடி கோடி வேணும். இதுல தான் நமக்கு கவனம் இருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றோம்னா, எந்த ஒரு தப்பு பண்றதுக்கும் துணிஞ்சிடுறோம். எப்படி பண்ணினாலும் சரி, என்ன ஒரு வழியில குறுக்கு வழியில போனாலும் சரி, நாம எப்படி இல்ல லாபத்தை அடைஞ்சிடணும், அந்த லாபத்தை நாம மட்டுமே அடையணும் அப்படின்னா நாம பேராசைப்படுறோமே, அப்படி இல்லாத இருக்கணும். அதனால சந்துஷ்டி ஏற்படணும், திருப்தி ஏற்படணும். இன்னைக்கும் பாக்குறோம், கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட தூக்கம் வராத விசாரத்தோட ராத்திரி எல்லாம் பரண்டு பிறக்கிறவாளை பாக்குறோம். ஒண்ணுமே இல்லாத அன்னன்னைக்கு கூலி வேலை செஞ்சுட்டு வரத்துல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவா கூட பார்த்தேன்னா, பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தேன்னா அவ சௌக்கியமா குடும்பத்தோட தூங்கின்னு இருக்கா. அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது, இந்த வெளியில வர காசு பணத்தினாலேயோ இந்த ஐஸ்வர்யங்களாலேயோ நமக்கு சாந்தம், அமைதி, சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இல்ல. நம்ம மனசை பொறுத்தது. மனசு திருப்தி ஆயிடுத்துன்னா, சந்துஷ்டி ஆயிடுத்துன்னா, போரும்னு வந்துடுத்துன்னா, தமிழ்ல சொல்வாளே, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு சொல்வா. பெரிய மருந்து, மகா மருந்து. அதனால போரும்ங்கிறது வேணும், அந்த திருப்தி வரணும். அதுக்குத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில பெரியவா சொல்றா. அப்படி நாம திருப்தியோட வாழணும். அப்படி சுமூகமா ஒத்துமையா இருந்துட்டோம். இந்த நமக்கு திருப்தி வந்துடுதுன்னா, போருன்னு வந்துட்டுனாலே அடுத்தவாளை பார்த்து நாம பொறாம வராது, பொச்சரிப்பு வராது, அவளோட சண்டை வராது, ஆக்கிரமிப்பு வராது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. மனசு அடங்கிடும், அதுக்கு மனசு அடங்கிடும். அதைத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில சொல்லி, அப்படி பண்ணினோம்னா நாட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, வீட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, இந்த உலகத்துக்கே நல்லது. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்கே நல்லது. நமக்கு நாம் பண்ணிக்கக்கூடிய நல்லது இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையிறது, மோட்சத்தை அடையிறது தான். அதனால இந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச இந்த சுப சந்தர்ப்பத்துல நாமெல்லாமும் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி பெரிய மோட்சத்தை அடைய, சுதந்திரத்தை அடைய, பேரின்பத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பெருசா ஒரு சுதந்திர தின செய்தி கொடுத்துருந்தா. ஒரு நாட்டுக்குள்ள மூல முடுக்குல இருக்கிற சின்ன சின்ன அந்த ஊர்லயே பார்த்தேன்னாக்க ஏதான 50 வீடு, 10 வீடு, 15 வீடு தான் இருக்கும். அப்பேற்பட்ட குக்கிராமங்கள்லாம் கூட போய் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும். அப்படின்னா எந்த வசதியும் இருக்காது அங்க. இப்ப மாதிரி எதனா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணும் இல்லாத 48 எப்படி இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமமும். அப்படி இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் பெரியவா பண்ணியிருக்கான்னா இதெல்லாம் தானே பெரிய சாதனை. இது மாதிரி யாரால பண்ண முடியும்? பெரியவா ஒத்தராலே தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு முதல்ல தைரியம் வேணுமே. தீரன்னா
அத்தனை ஆன சேனைகளோட அத்தனை பரிவாரங்களோடையும் போய் இப்பேற்பட்ட சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் இருந்துட்டு பெரியவா அப்படி ஒரு வைபவத்தை காமிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னா அது பெரியவாளோட சாதனைகள்ல இதெல்லாம் ஒரு அமானுஷ்யமானது. அப்படி இருக்கிறது 1948 வருஷம்தான் ஜனவரி மாசம் 30 ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் நடந்தது. என்னன்னா, மகாத்மா காந்தி காலமானர். அவர் பிரேயருக்கு போயிட்டு இருக்கிறதே கோட்ஸேங்கிற ஒரு கைவனால சுடப்பட்டு காலமானர். இந்த செய்தி தேசத்தையே ரொம்ப உலுக்கித்து, உலகத்தையே உலுக்கித்து. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அதுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்திருந்தா. அதுல பெரியவா சொல்ற காந்தியோட அவரோட தியாகம், சீலம், குணம் இந்த விசேஷங்கள்லாம் பாராட்டிட்டு 1927 வருஷம் பாலக்காட்டுல நெல்லிச்சேரிங்கிற இடத்துல தன்னை அவர் பார்த்தது, தாங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணினது அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு அதுல முக்கியமா பெரியவா காந்தியை பத்தி சொல்றதே விமர்சிக்கிறது. அதை சொல்றது என்னன்னா, அவரோட ராமநாம பக்தி. இந்த ராம பக்தி அவருக்கு பரிபூர்ணமா இருந்தது. அந்த நாமாவல அப்படி ஒரு மகிமை இருந்தது. அவர் உணர்ந்திருந்தார். அப்படி அவர் சுட்டு போறதை கூட ராம் ராம் ராம்னு தான் சொல்லிட்டு பிராணனை விட்டார். அப்படின்னு பெரியவா ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பகவான் நாமாவை கேட்டுண்டு சொல்லிண்டே பிராணனை விடணும், அவளுக்கு புனர்ஜென்மா கிடையாது, மோட்சம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா அதை நிதர்சனமா தெரியறாப்புல இந்த காந்தி என்ன பண்ண அந்த ராமநாமத்துல ஊறின்றதுனால அது சுட்டு அப்படி ஒரு வழியில கூட எப்படி இருந்த ராமநாமாவை சொல்லிட்டு அவர் பிராணனை விட்டார்னா அவருக்கு எப்படி ராமநாமத்து மேல பக்தி இருந்திருக்கணும், அவருக்கு அது உபாசனையா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லி அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும், அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும், அவருக்கு இஷ்ட தெய்வமான இந்த ராமநாமாவே சொல்லி நாமெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மோட்ச தீபங்கள்லாம் ஏத்த சொல்லி பெரியவா இந்த காந்தியோட மறைவுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்தா. அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து 1948 வருஷம் மாயவரத்துக்கு வரா. அங்க மாயவரத்தில் இருக்கிறது தேதியூர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்னு பெரிய வித்வான். அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 1008 ரூபா அந்த காலத்துல காணிக்க செலுத்தினர். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா கொச்சி மகாராஜாக்கு தர்சன கலாநிதிங்கிற பட்டத்தை எர்ணாகுளத்துல நடந்த விசேஷ தர்பார்ல கொடுத்து அவளோட பக்திக்காக இந்த சன்மானத்தை பண்ணினா. அப்படி பண்ணி தன்னோட யாத்திரையை மேற்கொண்டு தொடர்ந்து வர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டியன் நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்ல
இச்சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான் கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன் விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆகை ஒழியச் செய்த உன்பொருள் இன்றனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கவ்வி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ்
தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமின் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன் தானேயான தன்மை என்னேர் அணையோ கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் திரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் நான்
தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்து ஆங்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாரியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலரியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள்
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.